नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी टिप्पा असुर कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे गोटे असुर थाए। सी गाँ गंडा भितरे न रही समुद्र भितरे गोटे दीपरे थाए। मंत्र बलरे से बहुत अद्भुत कार्य मान करुथाए। गाँ गंडा भितरे पशि भल भल जिनिस सबु चोरी करी नहीं जाए। दिने से अति सुंदरी झीटी को धरी नहीं गला। ताकू बाहा हब बोली निज घरे रखिला। से असुरर ना थिला टिप्पा आउ झीटीर ना होची पद्मा। टिप्पा असुर सबुदिन सकाळे खाइबा आनिबा पई जाए। संज बेलुकु घर को फेरे। पद्मा एपटरे रोषेई बास करी रखी थाए। राक्षस फेरिले ताकू खाइबाकू दिए। गोटे किटी मिटिया अंधार घरे पद्मा को राक्षस रखी थाए। जम्मा ताकू कुआडे छाड़ेनी आउ हुकुम करी थाए, मु आसीबा पर्यंत ये कोठरी छाड़ी तू कुआडे जीवनी। आउ जदि मो कथा न मानी तू कुआडे जाऊ ताहले मु तते जीवनरु मार देबी। भयरे पद्मा से घर भितरे पड़ी रही थाए। हेले पद्मा भारी चालाक झियो। टिप्पा असुर कौन करुची कौन न करुची सबुर खबर से रखी थाए। से राइजरे एक साधव घर थाए। साधवर मझिया पुओ ना होची राजू। साधव घरे तो बोईत बणिज थाए। समुद्र भितरे 50 कि 100 जहाज जीवा आसीबा करुथांती। लंका को भी जहाज जीवा आसीबा करुथाए। दिने राजू गोटे बड़ जहाज रे बसी लंका को जाउथाए। एतिकी बेले भारी झड़ी बरसा हैला। बतास भी बहिला। जहाजटी सेठी बुड़ी गला। जेते नाउरी थिले समस्ते पानी रे बुड़ी मले। केवल राजू पहरी पहरी असुर थिबा दीपरे लागिला। राजू दीपरे पहुंची देखिला सेठी जम्मा घर दुआर नाही। मणिषटिए भी कोठी देखा जाउ नांती। इयाडे ताको भारी भोक। बेल आसी बुड़ीबाकू बसिलानी। एतिकी बेले टिप्पा असुर ता घर को फेरुथाए। ताको मणिष गंध हैला। भाबिला एठिकी निश्चय कोठु गोटे मनीष आसीची। गंध जो आड़ू आसुथिला से सेई आड़ू को जाऊ जाऊ बाटरे राजू को भेटिला। राजू राक्षस को देखि आश्चर्य हो गला। आखि आगरे राक्षस को देखि राजू पूरा छानिया हो गला। सी भाबिला एई थर मो जीवन निश्चय जीव आउ रक्षा नाही। समुद्र रे बुड़ी न मरी बंचिली जे राक्षस हाथ रे मल्ली। एतिकी बेले राक्षस कहिला, किरे तू तो मनीषटा ए दीप को कहीं आसु। राजू टिके बुद्धि खटई कहिला, आम देश रे किछि खाइबा को मिलुनी। मु चाकरी खोजिबा पई आसी। तमरी पाखरे चाकरी खंडे करिबी। चाकरी करिबा कथा सुनी टिप्पा असुर भारी खुशी हे गला। कहिला, हौ 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 ताहले तुम सांगरे आ। राजू को सांगरे नेई टिप्पा असुर घर को गला। घरे पहुंची राजू को खाइबा को देला। रहिबा को भी घर देला। आउ कहिला, खबरदार ए घर छड़ा तू आउ कोठी की जीवनी। आउ जदि कोठी की जाऊ मु तो जीवन नहीं जीवी। पद्मा को केही जेमिति न देखू ए इच्छाटा राक्षसर थाए। सेइथि पई राजू केमिति तागिद करी कहिला। राजू खाई पी की राति रे सोइला। टिप्पा असुर भाबिला एबे काई की टोकाटा को मारिबी। न खाई न पी सुखी की काठ परी हेइची। एठी रही टिके खाई पी मोटा हे गले ता दिहरे मांस लागी गले मांस बेसी हबो आउ खाइबा को भी मीठा लागिबो। आउ किछि दिन जाऊ। से दिन राति पाई सकाळ हैला। राजू को डाकी टिप्पा असुर कहिला, मु बुलिबा को जाउची। मो घोड़ा शाळटा को तू सफा करिथिबु। एतिकी हैला तोर काम। राजू कहिला, हौ ठीक अछि। तापर टिप्पा असुर बुलिबा को गला। राति रे तो राजू आसी असुर घरे पहुंचीची। ई घर कोठी कोन अछि से किछि देखिनी। घोड़ाशाल भी से केमिति देखिबो। एणु से गोटी गोटी घर सब देखुथाए। घोड़ाशाल खोजुथाए। असुरर तो बहुत बखरा घर। गोटे बखरा भितरे गोटे लुहा कढ़ई थुआ हैथाए। सेथिरे पानी टकमक होई फुटुथाए। चुल्ली नाही कि निया भी नाही। राजू एई घटना देखि पूरा अबाक हे गला। कड़ई चारिपटे बुली तळकू उपरकू चाहि सबु तनखी गला। तेबे भी चुल्ली की निया से कोउठी पाइलानी। राजूर मुंडरू बालटीए उड़ी कड़ई भितरे पड़ी गला। संगे संगे से बालटी सुना तार खंडे ही गला।
ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେଇ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଆଉ ଦିଟା ପାଣି କଡ଼େଇ ବି ଫୁଟୁଛି। ସେଥିରେ ବି ସେ ଦିଟା ବାଳ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଗୋଟିକରେ ରୂପା ଆଉ ଗୋଟିକରେ ତମ୍ବା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀରା ଦୁଆର ଦିଆ ହେଇଛି। କବାଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ। ସେଇ କଣା ବାଟେ ଅନେଇ ରାଜୁ ଦେଖିଲା ସେଇ ଘରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ବସିଛି। ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଏଠି ମଣିଷ ଥିବାର ଦେଖି ରାଜୁ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ହେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟରେ ହାତ ମାରି ଡାକିଲା, ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? କବାଟ ଖୋଲ। ପଦ୍ମା ତ ଏ ଦୀପକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ କେବେ ମଣିଷ ସ୍ୱର ଶୁଣିନି। ରାଜୁର ଡାକ ଶୁଣି ଚଟକିନି କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଦୁହେଁ ପଚରା ପଚରି ହେଇ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ରାଜୁ କହିଲା, ତମେ ମତେ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ହଉ, ମତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବି। ଟିପା ଅସୁର କହୁଛି ମତେ ସେ ବାହା ହବ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ମରିବି ପଛେ ତାକୁ କେବେ ବାହା ହେବିନି। ରାଜୁ କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ରାକ୍ଷସ ତା ଘୋଡ଼ାଶାଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁକୁ କହିଛି ବୋଲି ରାଜୁ ପଦ୍ମାକୁ କହିଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, ଏ କାମଟା ଏତେ ସହଜ ବୋଲି ତମେ ଭାବନି। ଅସୁର ମାୟାରେ ଏ କାମ କେବେ ସରିବନି। ତମେ ଯେତେ ମଇଳା ନେଇ ଜମଉଥବ ସେତିକି ବେଶୀ ବେଶୀ ମଇଳା ହଉଥିବ। ମଇଳାକୁ କୁଢ଼ କରି ରଖି ତା ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବ ଯେ ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ପଦ୍ମାର କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜୁ ଠିକ୍ ସେମିତି କଲା। ଅଳିଆ ଯାକ ପାଉଁଶ ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିପା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘୋଡ଼ାଶାଳ ସଫା ହେଇଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ କାମ ତାକୁ ଦେବି। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜୁକୁ ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ମୋ ଘୋଡ଼ାଟା ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଚରୁଛି, ତାକୁ ଆଣି ତୁ ଶାଳରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏତିକି କହି ରାକ୍ଷସ ବାହାରକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟା କି କାମ ଯେ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ମୁଁ କରିକି ଥୋଇଦେବି। ଏମିତି ଭାବି ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଘରୁ ବାହାରୁଛି ତ ପଦ୍ମା ପଛରୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, କି ହୋ, ଆଜି ପୁଣି ତମକୁ କୋଉ କାମ ଦେଇଛି ସେ ଟିପା ଅସୁର? ରାଜୁ ସବୁ କହିଦେଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, ତମେ ଯାହା କରିବ ମତେ ପଚାରିକି କରିବ। ଇଏ ହେଲା ଅସୁରପୁରୀ, ସବୁ କଥାରେ ମାୟା। ଏଇ କାମଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା କଥା ଟିପା ଅସୁର ତମକୁ କହିଛି ସିଏ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଜନ୍ତୁ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଉଡୁଛି। ତା ଆଖିରୁ, ନାକରୁ, ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଁ ବାହାରେ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ସେଇ ନିଆଁରେ ତମେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ପତରଟି ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି, ନିଅ। ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ ତମେ ଏ ପତରଟି ତାକୁ ଦେଖେଇଦବ। ସେ ତମର ଆଉ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି। ରାଜୁ ପତରଟି ହାତରେ ଧରି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ରାଜୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତରଟି ଦେଖେଇଦେଲା। ଏଥର ଘୋଡ଼ା ଆଖିରୁ, ପାଟିରୁ, ନାକରୁ ଯୋଉ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଘୋଡ଼ା ରାଜୁ ପାଦ ପାଖରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ସଇସକୁ ମାନିଲା ଭଳି ମାନିଗଲା। ରାଜୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଟିପା ଅସୁର ସଞ୍ଜବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏ ଟୋକାଟା କଣ କଲା ମ? ପଦ୍ମାକୁ କଣ ଇଏ ଦେଖିଦେଇଛି ନା କଣ? ପଦ୍ମା ଛଡ଼ା ତ ଆ ଭେଦ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ତ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଏ ଟୋକାଟା କେମିତି ପାର ହେଇଗଲା? ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜୁକୁ ଡାକି ଟିପା କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ, ତୋ କାମରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ଦେବି। ଘରେ ଆମର କୋଇଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଆଡକୁ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟା ଦିଶୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବୁଢା ଅଛି। ତାକୁ ମାଗିବୁ କୋଇଲା ଦେ, ସେ ଦବ ଆଉ ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଇ କାମଟା ରାଜୁକୁ ଦେଇ ଟିପା ଅସୁର ବାହାରକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ପଦ୍ମାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଟିପା ଯୋଉ ବୁଢା କଥା ତମକୁ କହିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଚାରିବ କେତେ କୋଇଲା ନବୁ, ତମେ କହିବ ମୁଁ ଯେତିକି ନେଇପାରିବି ମତେ ସେତିକି ଦିଅ। ରାଜୁ କୋଇଲା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ଖୋଲ ଥାଏ। ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜୁ ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ କଲା। ବୁଢା ସେ ଖୋଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଚାରିଲା, ଆରେ ପୁଅ, କେତେ କୋଇଲା ନବୁ? ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ବୋହି ନେଇ ପାରିବି ସେତିକି ନେବି। ଏତିକି ଯଦି ସେ କହିନଥାନ୍ତା ବୁଢା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କୋଇଲା ଆଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଥାନ୍ତା। ନାହିଁ କଲେ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। କୋଇଲା ତଳେ ପୋତି ହେଇ ରାଜୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରାଜୁ କଥା ଶୁଣି
ବୁଢ଼ା ଛୋଟ ବୋଝଟିଏ ଦେଲା। ରାଜୁ କୋଇଲା ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସଞ୍ଜ ବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜୁ କୋଇଲା ଆଣିଥିବାର ଦେଖି ମନେ ମନେ ସେ ଭାରି ରାଗିଗଲା। ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଟୋକାଟା ପଦ୍ମାକୁ ଦେଖିଛି। ପଦ୍ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ୟାକୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବି। ରାଜୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ପଦ୍ମା ରାଜୁକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତମକୁ କାଲି ସକାଳେ ଅସୁର ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦବ। ଏବେ ସିଏ ତ ଶୋଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ପଳେଇବା। ଲୁଣ ପୁଡ଼ିଆଟିଏ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ପଦ୍ମା ରାଜୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରି ଗଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡଙ୍ଗାଟିଏ କୂଳରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁହେଁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇଆଡେ ଟିପା ଅସୁରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଦ୍ମା ପଦ୍ମା ବୋଲି ଡାକ ପକେଇଲା। ରାଜୁ ରାଜୁ ବୋଲି ବି କେତେ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବେ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ ଖସି ଚାଲିଗଲେ। ସେଜରୁ ଉଠି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ପଦ୍ମା କଣ କଲା ନା ଲୁଣ ପୁଡ଼ିଆରୁ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ରାକ୍ଷସ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ରାକ୍ଷସ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ପାହାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଅସୁରମାନେ ତ ଲୁଣକୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। ଅସୁର ଆଉ ଜମା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ରାଗରେ ପାଟି କରି କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପଦ୍ମା ଆଉ ରାଜୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ନିଜ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଦୁଆର କରି ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି କହିବି ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଓ ଟିମା ଅସୁର କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ବଣିଆ ପୁଅ, ଜଣେ ବଢ଼େଇ ପୁଅ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ। ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ପ୍ରତିଦିନ କୁସ୍ତି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରି ବଳୁଆ ଓ ଖୁବ୍ ସାହସୀ। ଦିନେ ସେମାନେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ବା କୁସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରାଇ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥର ବାଡ଼ ଉଠାଇଦେଲା। ସେ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସେଇ ଚାରି ସଙ୍ଗାତମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ସେ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଛଡ଼ା କେହି ସେଇ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅସୁର ରାଜା ପୁଅକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏକା ସବୁଠୁ ବଳୁଆ ଅଛ। ତୁମେ ଏବେ ଲୁହାଗଡ଼କୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ତୁମରି ଲାଗି ରାଜା ଝିଅଟାଏ ଅଛି। ସେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଅସୁରକୁ ମାରି ସେ ରାଜା ଝିଅକୁ ବିଭା ହୁଅ। ଏ କଥାରେ ରାଜା ପୁଅ ବେଶ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇ ଏ ସମସ୍ତ ଖବର ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ସେ ଲୁହାଗଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ସେ ତାର ତିନି ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନଟି ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ସେଠି ରହିଲେ। ବଣିଆ ପୁଅ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରହିଲା। ଅନ୍ୟ ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଶିକାର କରିଗଲେ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେ କୂଅରୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ବାହାରି ବଣିଆ ପୁଅକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ବଣିଆ ପୁଅ ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆଗ ଦେବି କିପରି? ତୁମେ ବସ, ମୋ ସଙ୍ଗାତମାନେ ଆସି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗରେ ଅସୁର ବଣିଆ ପୁଅକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁତକ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ବଣିଆ ପୁଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା ପରଦିନ ବଢ଼େଇ ପୁଅ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଲା। ଅସୁର ଆସିଲେ ତାକୁ ସାରା କରିବ କହିଲା। ଆର ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଶିକାରକୁ ଗଲେ। ଅସୁର ଆସି ବଢ଼େଇ ପୁଅକୁ ବଣିଆ ପୁଅ ପରି ଅବସ୍ଥା କଲା। ତା ପରଦିନ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରହି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ବି ହେଲା। ଶେଷ ଦିନ ରାଜା ପୁଅ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ରହିଲା। ଅସୁର ସବୁଦିନ ପରି ଆସି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗେ ତୁମକୁ କେମିତି ଦେବି?
ଏକଥା ଶୁଣି ଅସୁର ରାଜା ପୁଅକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ପୁଅ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ତହୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରୀତିମତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ରାଜା ପୁଅ ତାକୁ ଧରି ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଶେଷରେ ଅସୁର ହାର ମାନିଲା ଓ ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି କଲା। ତା ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଚିଲା ଓ ସେ ନିଜେ ରାଜା ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତା ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ମନ ଲୁହାଗଡ଼ ରାଜା ଝିଅଠାରେ ଥିଲା। ସେ ଅସୁର ଝିଅକୁ ବଣିଆ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ତାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଚାଲିଲେ। ଅସୁର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାରି ଥିଲେ ସେଇ ଚାରି ହେଲେ। ସେଇ ଅସୁରର ନାଁ ଥିଲା ଟିମା ଅସୁର। ସେ ରାଜା ପୁଅକୁ ଭାରି ଭକ୍ତି, ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଜନମାନବ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ। ସହର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକ ରାଜା ଝିଅ ଥିଲା ଓ ସେ ଡାଲାଏ ଫୁଲ ଧରି ବସିଥିଲା। ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କହିଲା, ତମେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ଏଠି ରହନା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁର ଏଠି ଅଛି। ଏଇଲେ ଆସିବ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଣ ଗିଳିଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଥିବା ଟିମା ଅସୁର କହିଲା, ସେ କଥା ଶୁଣ ନା, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ସେମାନେ ସେଇଠି ସେ ରାତିରେ ରହିଲେ। ବାଧା ହୋଇଥିବାରୁ ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଟିମା ଅସୁର ଜଗି ରହିଲା। ରାତି ଅଧ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଅସୁର। ମୁଣ୍ଡ ତାର ମେଘକୁ ଲାଗିଛି। ସେ ତା ଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଟିମା ଅସୁର ନିଜ ମଣିଷ ରୂପ ଦେହ ଛାଡ଼ି ତା ନିଜ ଅସୁର ରୂପ ଧରିଲା। ତା ଆକାର ବଢ଼ାଇଲା। ଯେତେ ବଢ଼ାଇଲେ ବି ସେଇ ଅସୁରର କାନ୍ଧ ଉଚ୍ଚରୁ ଅଧିକ ହେଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଯାକ ଭୟାନକ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଦାଉରେ ସହରର ଘରଦ୍ୱାର ଥରି ଉଠିଲା। ଶେଷରେ ଇଏ ଟିମା ଅସୁର ସେ ବଡ଼ ଅସୁରକୁ ମାରି ପକାଇଲା। ଲଢ଼େଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ଭୋର ହୋଇଗଲାଣି। ମଲା ଅସୁର ଦେହଟା ବିରାଟ ଶବ୍ଦ କରି ପାହାଡ଼ ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେହଟା କୋଶେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଦେଶର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅସୁରର ମରଣ ଶୁଣିଲେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଅସୁର ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦିନକୁ 10 ଜଣ କରି ମଣିଷ ସହରରୁ ଖାଉଥିଲା। ସହରରୁ ମଣିଷ ଖାଇ ଖାଇ ପଦା କରି ପକାଇଥିଲା। ଅସୁରକୁ କିଏ ମାରିଛି ବୋଲି ରାଜା ସନ୍ଧାନ କଲେ ଓ ଏହି 4 ଜଣକୁ ପାଇଲେ। ଅସୁର ମରା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଟିମା ଅସୁରକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ କହିଲେ। ଟିମା ଅସୁର ସେ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ରାଜା ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ସେଠାରେ ରହିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ଓ ଟିମା ଅସୁର ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନିଛାଟିଆ ଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ବି ଦେଖିଲେ ସବୁ ସୁନସାନ, ଜନମାନବଟିଏ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଠିଆରେ ଦୁଧ ଭରା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ମାଠିଆ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଦୋକାନ ବଜାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି ବି ପଚାରିଲେ। ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ। ସେ ନିତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ମଣିଷ ଖାଏ ଓ 10 ମାଠିଆ କ୍ଷୀର ପିଏ। ଆଜି ମୋର ପାଳି, ସେ ମୋତେ ଖାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଧ ମାଠିଆ ଥୁଆ ହୋଇଛି ସବୁ ତାରି ପାଇଁ, ସେଇ ପିଇବ। ଏଠି ତୁମେମାନେ ଦୟାକରି ରୁହ ନା, ବେଗେ ଚାଲିଯାଅ। ବାଟୋଇ ତିନିହେଁ ସେ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏଇ ଆଶା ଓ ଭରସା ଦେଇ ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଓ ବଢ଼େଇ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଟିମା ଅସୁର ଜଗି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧ ହେଲା, ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଟିମା ଅସୁର ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଓ ସିଂହକୁ ମାରିଦେଲା। ସକାଳେ ସେ ରାଇଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସିଂହ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ପିଲାଟି ଜିଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହକୁ କିଏ ମାଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥା ବୁଝିସାରି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନେଲେ। ସିଂହ ମାରିବାର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ବଢ଼େଇ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ
ରାଜା ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଲେ। ବଢ଼େଇ ପୁଅ ସେଇଠି ରହିଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ 3 ସଙ୍ଗାତ ରହିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଟିମା ଅସୁରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଦୁହେଁ ଲୁହାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ନଅର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜା ଝିଅଟିଏ 2 ମହଲା ଉପରେ ବସିଛି। ଟିମା ଅସୁର ରାଜା ପୁଅକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ସେ ନଅର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅକୁ ସେ ରାଜା ଝିଅ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ରାଜା ପୁଅକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏଠି ରୁହ ନା, ଗୋଟେ ଅସୁର ମୋତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ରାଜା ପୁଅ ତାକୁ ବୁଝାଇଲା, ଯେଉଁ ଅସୁର ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ସେ ଅସୁରକୁ ଆମେ ମାରି ସାରିଛୁ, ତେଣୁ ତୁମର ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଜା ପୁଅ ସେଇ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା। ଦୁହେଁ ସେଇ ଉପର ମହଲାରେ ରହିଲେ। ଟିମା ଅସୁର ତଳ ମହଲାରେ ରହିଲା ଓ ସେ କେବେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଅ ନିଇତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଯାଏ। ସେ ନଅର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଥାଏ। ରାଜକନ୍ୟା ଦିନେ ସେଠାକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲା। ତାର ଜୋତାଟିଏ ସେ ଝରଣାରେ ଭାସିଗଲା। ସେଇ ଝରଣାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ରାଜା ପୁଅ ଗାଧୋଉଥିଲା। ରାଜକନ୍ୟାର ଜୋତାଟି ଭାସିଯାଇ ତାରି ତୁଠରେ ଲାଗିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେ ଜୋତାକୁ ନେଇ ଦେଖିଲା, ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜୋତା। ସେ ଜୋତା ଯାହାର ତାକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ମନେ ମନେ ସେ ପଣ କଲା। ସେ ଜୋତା ଯାହାର ତାକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ମନେ ମନେ ସେ ପଣ କଲା। ସେ ନଅରକୁ ଫେରିଯାଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ରାଜା ପୁଅକୁ ତା ରୁଷିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଗାଧୁଆ ତୁଠରୁ ଆଣିଥିବା ଜୋତା ଦେଖେଇ କହିଲା। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଏ ଜୋତା ଯାହାର ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ ହେବି, ନଚେତ ଜୀବନ ରଖିବି ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଅକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜା ସେଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଶପଥ କଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଦେଶର ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେ ଜୋତା ଯାହାର ତାକୁ କିଏ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ଡାଆଣୀ ଏହା କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ନଈନାଳ ପାଣିକୁ ରୋକିବା ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେଇ ଝରଣାରେ ସେ ବୁଡ଼ିଲା। ଏକା ବୁଡ଼ାକେ ଯାଇ ଲୁହାଗଡ଼ରେ ଉଠିଲା। ସେଇ ନଅର କତିକୁ ଯାଇ ବିକଳରେ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲା। ରାଜା ଝିଅ ତାକୁ ଦୋହମାଲା ଉପରୁ ଦେଖିପାରି ପାଖକୁ ଡକାଇ ନେଲା। ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତାକୁ ପୋଇଲି କରି ପାଖରେ ରଖିଲା। ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ରାଜା ଝିଅକୁ ତା କାମରେ ଖୁସି କରି ପକାଇଲା। ଦିନେ ସେ ରାଜା ଝିଅକୁ ରାଜା ପୁଅର ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି ପଚାରିଲା। ରାଜା ଝିଅ ତାହା ଜାଣିନଥିଲା। ସେ କଥା ରାଜା ପୁଅକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ତା ଜୀବନ ଏକ ଖଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ସେ ଖଣ୍ଡା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚକଚକ କରୁଥିବ ସେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବ। ଖଣ୍ଡା ଗୋଟାକ ମଇଳା ହୋଇଗଲେ ବା କଳଙ୍କି ଧରିଲେ ସେ ମରିଯିବ। ରାଜା ଝିଅ ଏକଥା ସେଇ ପୋଇଲିକୁ କହିଦେଲା। ପୋଇଲି ପ୍ରତି ତାର ଅବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଏ ଭେଦ ପାଇଲା ଦିନଠୁ ପୋଇଲି ରାଜା ପୁଅକୁ ମାରିବାର ଓର ଉଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡାଆଣୀ ରାଜା ପୁଅର ଜୀବନ ଖଣ୍ଡାଟି ଚୋରେଇ ଆଣି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲା। ରାଜା ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରିଗଲା। ରାଜା ଝିଅ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ଡାଆଣୀ ତାକୁ ଝରଣା ପାଖକୁ ନେଲା। ସେଇ ପାଣି ସୁଅରେ ରାଜା ଝିଅକୁ ତା ରାଜାର ରାଇଜକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ରାଜା ଓ ରାଜା ପୁଅ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ରାଜା ଝିଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କିପରି ସେଠାକୁ ଗଲା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ରାଜା ପୁଅକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ କୁହାଗଲା। ରାଜା ଝିଅ ତାକୁ କହିଲା, ସେ ଏକ ବ୍ରତ କରିଛି। ବ୍ରତ ସରିବାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷେ ରହିଛି। ସେ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରତର ସମୟ ପୁରିଗଲେ ବିବାହ ହେବାକୁ ତାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ରାଜା ଝିଅର କଥାରେ ରାଜା ରାଜି ହେଲେ। ରାଜା ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ନଅରରେ ରଖାଇଲେ। ସେଇଠି କଡ଼ା ପହରା ରହିଲେ। ତେଣେ ଟିମା ଅସୁର ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଝିଅ ତ ନାହିଁ, ରାଜା ପୁଅ ମରିଛି, ତାକୁ କିଏ ଅବା ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ସେ 7 ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିଲା ପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ଆପେ କରିଥିବା ପଣ ଭାଙ୍ଗି 2 ମହଲା ଉପରକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ରାଜା ଝିଅ ନାହିଁ ନା ରାଜା ପୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି
ସେ ସବୁ କଥା ଠଉରେଇ ନେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁଗଲା। ଖଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କଲା। ନିରେଖି କରି ଦେଖିଲା ଖଣ୍ଡା ଗୋଟାକ ଯାକ ପୋଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ। ତାର ଅଗଟା ଏବେ ବି ଚକଚକ କରୁଛି। ସେ ଅଂଶଟା ଯୋଗକୁ ମାଟିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ିଯାଇ ନଥିଲା। ତିମା ଅସୁର ଲାଗିପଡ଼ି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଖଣ୍ଡାଟି ପୁଣି ଜକଜକ କଲା। ରାଜା ପୁଅ ପୁଣି ଜି ଉଠିଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁଯାକ ମିଶି ରାଜା ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ସଙ୍ଗାତକୁ ପାଇଲେ। ଅନେକ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଜା ଝିଅ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ରାଇଜକୁ ଗଲେ। ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଝିଅର ବ୍ରତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିଲା। ବ୍ରତ ସରିଲେ ବିଭାଘର ହେବ। ବିଭାଘର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଯୋଗାଡ଼ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଖବର ରାଜା ଝିଅକୁ ଦେବାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଖଞ୍ଜିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଶରେ ରାଜା ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବ। ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଶରେ ରାଜା ଝିଅର ହାତ ଦେଖି ପଛ କଥା ସବୁ କହିଗଲା। ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ଦେଖି ରାଜା ପୁଅ ପ୍ରଭୃତି ସେ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଲା। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେବାକୁ ଯେ ଉପାୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରାହେଇଛି ତାହା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇ ଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ଫେରିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜା ଝିଅ ସେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେ ବିବାହ ଦିନ ବରକନ୍ୟା ସୁନା ବିମାନରେ ବସି ସହରଯାକ ବୁଲିବେ। ତା କଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ବା ଆଶଙ୍କା ନଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନାର ବିମାନଟିଏ କିଣି ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଟିମା ଅସୁରର ବରାଦରେ ବଣିଆ ପୁଅ ଓ ବଢ଼େଇ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ବିମାନ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅପୂର୍ବ ବିମାନଟି ରାଜା କିଣିନେଲେ। ବିବାହ ଦିନ ରାଜା, ରାଜା ପୁଅ, ରାଜା ଝିଅ ଓ ଡାଆଣୀ ସହ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଲେ। ସହର ଉପରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ। ଆଗର ବରାଦ ମୁତାବକ ରାଜା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିମାନ ରଖିବାକୁ କହିଲା। ବିମାନ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତିମା ଅସୁର ଓ ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଚାବିକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ବିମାନ ଆକାଶର ବହୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ସେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜା ପୁଅକୁ ଓ ଡାଆଣୀକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନଈ ଭିତରକୁ ପକାଇଦେଲେ। ରାଜା ଝିଅ ଓ ଟିମା ଅସୁର ସହ ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ। ସୁଖରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।